ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ದಿನದ 4ನೇ ಭಾಗದ ಕಡೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಭೆಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗ ಹೇಗೆ ನಾ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗ ಹೇಗೆ ನಾ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಯೇಸುವೇ. ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ BBSA ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಹೋದರ ರಘು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನೇ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ತಂದೆ. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಾಗಿ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮ ಮರಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋರಾಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮ ಮರಣಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸದೃಶವಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಈವರೆಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋರಾಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮರಣಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾದಂತ ದುಷ್ಟತ್ವ, ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಾದು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ. ಅವರ ಮನದಾಳದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನ, ಬೇಡದೆ ಮರೆತಿರುವಂತ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡವರಾಗ್ತೀವಿ ತಂದೆಯೇ. ಈ ದಿನದ 4ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವೇದ ಭಾಗ ಐಸಾಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ, ಐಸಾಯ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, வசனಗಳು 13ರಿಂದ 15. இன்றைய 4வது செய்திக்காக தெரிந்து கொண்ட வேத வாசிப்பு ஐசாயா எழுதின தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 52வது அதிகாரம்
வசனங்கள் 13 முதல் 15 வரை. Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled and be very high. And as many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his form was more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations, the kings shall shut their mouths at him. For that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consist. ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರ ರಾಯಲ್ ಬಿಟ್ರೋ ಅವರು ಬಂದು ದೇವವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. கிறிஸ்தியேசுக்குள் மிக அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, மறுபடியும் இந்த ஒரு நாள் மாநாட்டில் நாம் ஒரு குடும்பமாய் கூடி தேவனுடைய வசனங்களை நாம் தியானம் செய்ய தேவன் தந்த இந்த நேரத்துக்காக பிதாவாகிய தேவனுக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கும் நம் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய பாடத்துக்கு நம்ம போகலாம். என்னுடைய பாடத்துக்காக நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வசனம் ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து ஆக்சுவலி ஏசாயா 53 அதிகாரம். ஏசாயா 53 அதிகாரம். ஆனால் இந்த ஏசாயா 53 அதிகாரம் நம்ம வந்து முதல் வசனம் படிக்கும் போது அது ஒரு சாப்டருடைய பிகினிங்கா இல்லைன்னா அந்த வசனம் வந்து ஒரு மிடில் ஸ்டேட்மெண்ட்டா? ஒரு வசனம் வாசிங்க. 53 அதிகாரம் 1 வசனம். எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? பாருங்க, இந்த வசனம் நம்ம படிக்கும் போது இது ஒரு சாப்டருடைய பிகினிங் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தெரியுதா இல்லைன்னா ஒரு மிடில் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தெரியுதா? மிடில் ஸ்டேட்மெண்ட்டா பிகினிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டா? அந்த வசனம் படிக்கும் போது மிடிலா தெரியுதா இல்ல பிகினிங்கா தெரியுதா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? எங்க மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை. அப்போ இது எங்க மூலமாய் கேள்விப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும் போது முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கணும்? அதை பத்தி சொல்லியிருக்கணும். அப்புறம் அதை பத்தி சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன பண்ணணும்? இந்த வார்த்தை அவர் சொல்லணும், எங்க மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை. அப்படின்னா ஏசாயா 53 அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்றது அது ஒரு பிகினிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை, அது ஒரு மிட் ஸ்டேட்மெண்ட், மிடில் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்படின்னா இந்த ஒரு ஏசாயா 53 அதிகாரம் அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த சாப்டர் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோடைய பிகினிங்கு ஏசாயா 52 அதிகாரம் 13 தான் அதோடைய பிகினிங். ஆக்சுவலா ஏசாயா 52:13 தான் அதோடைய பிகினிங். அப்போ 52:13 அது எங்க வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏசாயா 53 தான் அது வரணும். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்டர் மாத்திக்கலாமா? இந்த சாப்டர் நம்ம இந்த மாதிரி மாத்தலாமா? பாருங்க, தேவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வசனங்கள் எல்லாமே இன்ஸ்பயர்டு, தேவனுடைய ஆவியினால ஏவப்பட்டு கொடுத்துருக்கிறது. ஆனா சாப்டர் டிவிஷன் என்ன இல்லை, இந்த சாப்டர் டிவிஷன் சொல்றது அது இன்ஸ்பயர்ட் அல்ல, அது தேவனுடைய ஆவினால இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதப்படல. அதனால நிறைய சாப்டர் என்ன வருது, நிறைய சாப்டர்ல இந்த மாதிரி மேல கீழே இல்லைன்னா அடுத்த சாப்டர்ல இருக்கிறது இங்க இருக்கும், இல்லைன்னா இங்க இருக்கிறது என்ன இருக்கும் அங்க போயிருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய சாப்டர் டிவிஷன்ல வித்தியாசங்கள் இருக்குது. அப்பனா ஏசாயா 53 அதிகாரத்துடைய ஒரு பாகம் எது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏசாயா 52 அதிகாரம் 13 இருந்து தான் அந்த 53 அதிகாரம் ஸ்டார்ட் ஆகணும். அப்பனா இந்த 53 அதிகாரம் இது என்ன சாப்டர், இது என்ன மாதிரி ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது அநேக ஜனங்கள்னால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு சாப்டரு. அதே போல அநேக ஜனங்கள் ரிஜெக்ட் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் ரிஜெக்டும் பண்ணிருக்கிறாங்க. எது? இந்த ஏசாயா 53. சரி, யார் ஏற்றுக்கொண்டாங்க, யார் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, இல்ல யார் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க? பாருங்க, யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை
மெஸ்ஸியான்னு ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே 53ஆம் அதிகாரம் ஏற்கக்கூடிய ஒரு சாப்டரு. யாரெல்லாம் இயேசுவை மெஸ்ஸியான்னு ஏற்றுக்கொள்ளலையோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த சாப்டரை ஏற்று கொள்றதில்ல. அடுத்தது இந்த ஒரு 53ஆம் அதிகாரம் இத நிறைய யூதர்கள் அவங்களுடைய ஜெப ஆலயத்துல படிக்கிறது கூட இல்லை. இது என்னங்களாம்? ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு சாப்டரு ஏசாயா 53. ஏன் ஒரு கேள்வி வருதுல்ல, இப்போ 53ஆம் அதிகாரத்தை ஏன் தடை செய்திருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு கேள்வி வருதா? சரி, ஏன் தடை செய்தாங்க? அதை படிக்கிறது இல்லை, அதை படிக்கிறதுக்கே தடை வச்சுட்டாங்க. அப்ப ஏன் படிக்கிறது இல்லை பாருங்க. அது ஏன் படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னாக்கா, நான் ஒரு வசனம் கொடுக்குறேன் பாருங்க. வசனம் வாசிக்கலாம். எபிரியர் 4ஆம் அதிகாரம், எபிரியர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும். பாருங்க, தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் வல்லமை உள்ளதுங்களாம். ஜீவனும் வல்லமை உள்ளது. இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும். அது எப்படி இருக்குதுன்னாக்கா, இருபுற கருப்புள்ள எந்த பட்டயத்தை பார்க்கிலும் கருக்கானதாயும் ரொம்ப ஷார்ப்புங்களாம். ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்க உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. அப்ப என்னங்களா? தேவனுடைய வசனத்துல என்ன இருக்குது? உயிர், ஜீவன் இருக்குது, வல்லமையும் இருக்குது. எல்லா பட்டயத்தை பார்க்கிலும் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கிற ஒரு பட்டயம். அப்ப அந்த வசனத்தை ஒருத்தர் படிச்சா என்ன ஆகும்? என்ன பண்ணுதுங்களா? அது அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவையும் அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆவியையும் பிரிக்குதுங்களா. அப்பனா ஒரு மனிதனுக்குள்ள தேவனுடைய வசனங்கள் படிக்கும் போது அவனுக்குள்ள இருக்கிற மாம்சமான சிந்தை எது, அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியான சிந்தை எதுன்னு தேவனுடைய வசனம் என்ன பண்ணும்? பிரிச்சு காட்டும். தன்னுடைய இருதயத்துடைய நினைவுகள் என்ன, அது என்ன பண்ணும்? இந்த வசனம் காட்டும். அப்பனா ஒரு யூதன் இந்த ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் படிச்சா அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்? படிச்சாக்கா அவன் வெட்டும். அவனுக்குள்ள இருக்கிற மாம்சமான சிந்தையும் ஆவிக்குரிய சிந்தையும் பிரிக்கும். அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற எண்ணங்கள் என்னன்னு என்ன பண்ண இந்த வசனம் காமிக்கும். இந்த வசனங்கள் ஜீவனுள்ள வசனங்கள், இதுக்குள்ள வல்லமை இருக்குது. அப்புறம் ஜீவனுள்ள வசனங்கள், வல்லமை இருக்கிற வசனங்கள் ஒருத்தர் படிக்கும் போது அது என்ன பண்ணும்? அவரை வெட்டும். அப்ப என்ன பண்றாங்க? இந்த வசனங்கள் அவர்களை வெட்டக்கூடாது என்று என்ன பண்ணிட்டாங்க? இந்த வசனத்தை படிக்கிறது இல்ல. அதனால்தான் ஏசாயா அந்த சாப்டர் அவங்க யாருமே படிக்கிறது இல்ல. சரி, இந்த 53ஆம் அதிகாரம் நான் அப்படி சொல்லும் போது நீங்க எங்க கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா 52:13 நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும். நான் 53 சொன்னா கூட நீங்க 52:12 நீங்க 13 நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த 53ஆம் அதிகாரம் இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சர்வெண்ட் சாங், ஒரு சேவகனுடைய ஒரு பாடல் தான் இந்த ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம். அந்த மாதிரி ஏசாயால 4 பாடல் இருக்குது, 4 சர்வெண்ட் சாங்ஸ் இருக்குது. அது எங்க இருக்குதுனாக்கா, ஒன்னு ஏசாயா 42ஆம் அதிகாரம், இன்னொன்னு ஏசாயா 49ஆம் அதிகாரம், ஏசாயா 50ஆம் அதிகாரம், ஏசாயா 52ஆம் அதிகாரம். நம்ம படிச்ச இந்த வசனங்கள் இது ஒரு சேவகனுடைய ஒரு பாட்டு. சரி, இங்க சொன்ன அந்த சேவகன் யாரு? இங்க சொன்ன அந்த சேவகன் யாரு? நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். இங்க சொல்லி இருக்கிற சேவகன் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிரேட் சர்வெண்ட் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்ப நம்ம அந்த வசனத்துக்கு போயிடலாமா? அந்த வசனத்து விளக்கத்துக்கு நம்ம போலாம் பாருங்க. ஏசாயா 52ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதோ என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட்டு மேன்மையும் மகா உன்னதமானவாய் இருப்பார். பாருங்க, இப்போ இதை நம்ம எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒவ்வொரு வார்த்தை என்ன பண்ணும், ஒரு வார்த்தையை நம்ம எடுத்து அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம், புரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப இந்த ஒரு சர்வெண்ட் சாங் எப்படி அவர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, behold, இதான் ஃபர்ஸ்ட், behold my servant. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் behold அப்படின்றாரு? beholdன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, யெகோவா தேவன், அப்ப நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அவருடைய ஜனத்துக்கு தன்னுடைய தாசனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு, இல்லைன்னா இன்வைட் பண்றாரு.
யார? தன்னுடைய ஜனங்களை, தன்னுடைய தாசனை பார்க்கும்படி ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குறாரு. இந்த ஒரு இன்விடேஷன் எப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வித் கிரேட் டிலைட், ஒரு மிகுந்த சந்தோஷத்தோட தன் தாசனை தேவன் என்ன பண்றாரு? தன் ஜனத்துக்கு அவரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது தான் பிஹோல்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. இந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பிஹோல்ட் அப்படின்னும் போது ஃபிக்ஸ் யுவர் ஹைஸ் ஆன் ஹிம். உங்களுடைய கண்களை நீங்க என்ன பண்ணுங்க? அப்பனா என் ஜனமே, உங்களுடைய கண்களை அவர் மேல என்ன பண்ணுங்க? நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தேவன் இன்வைட் பண்றாரு. ஏன் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்? நம்முடைய கண்களை ஏன் அவர் மேல ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்? ஏன்னா அவர் யாரு? அவர்தான் நம்முடைய ரட்சகர், நம்முடைய மீட்பர். அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், அவர் நம்முடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்ப நம்ம கண்ணு அவர் மேல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தா என்ன ஆகும்? ரட்சிப்பு கிடைக்கும். நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், எப்படி நடக்கணும்ன்ற ஒரு மார்க்கம் யார் காட்டுறது? அவர் தான் நம்மளுக்கு காட்டுறாரு. அப்ப நம்ம கண்ணு அவர் மேல ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் பிஹோல்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அவரங்க பேசுறாரு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, மை சர்வெண்ட், என்னுடைய தாசன். அப்பனா தாசன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன? ஏன் இங்க வந்து தாசன் அப்படின்னு சொல்லணும்? பாருங்க, தாசன் அப்படின்னு ஏன் சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, யார் ஒருவருக்கு தன்னுடைய சொந்த சித்தம் இல்லையோ, யார் ஒருவருக்கு தன் சொந்த சித்தம் இல்லையோ, இன்னொருத்தருடைய சித்தத்தை தன் சித்தமா யார் கொண்டு இருக்கிறாரோ அவர் யாராயிடுறாரு? அவர் தாசன். அப்ப நீங்க தேவன் என்ன சொல்றாருனாக்கா, உங்க கண்ணை அவர் மேல நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அவர் யாரு அப்படின்னாக்கா, என் தாசன். அப்பனா அவருக்கே உண்டான சித்தம் ஒண்ணுமே இல்ல, என்னுடைய சித்தம் தான் அவருடைய சித்தமாய் இருக்குது. அப்ப சர்வெண்ட்னாக்கா அவருடைய சித்தம் இல்லாத இருக்கிற ஒருவர். வசன வாசிங்க, எபிரியர் 10ஆம் அதிகாரம், எபிரியர் 10ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். அப்பொழுது நான், தேவனே, உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன், புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றார். பாருங்க, என்னங்களா, உன் சித்தத்தின்படியே நான் செய்ய வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்வது என்ன அர்த்தம் ஆயிடுச்சு? அவருக்குன்னு எந்த சித்தமும், அப்பனா இந்த சேவகனுக்கு எந்த சித்தமும் இல்ல. ஜஸ்ட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த சேவனை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எல்லாமே ஒரு விழுந்து போன மனிதர்கள், பாவத்தின் சம்பளம் சாபத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதர்கள். ஆனா இந்த மாதிரி விழுந்து போன நிலைமையில இருக்கிற நம்மளே எவ்வளோ சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை என்ன பண்றோம்? நம்மளை நம்ம உயர்த்தி காட்டுறோம். இல்லைன்னா நம்முடைய ஒரு என்ன சொல்லலாம், நம்முடைய ஒரு எண்ணமே என்ன அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வந்தா கூட நம்மளை எலிவேட் பண்ண பார்ப்போம். we try to exalt ourselves. கரெக்ட் தானே? ஆனா இங்க ஒரு சேவகன் இருக்கிறாரு. அவர் யாரா இருந்தாரு அப்படின்னாக்கா, அவர் ஆல்ரெடி எக்ஸால்டடா தான் இருந்தார். அவர் யாருங்களா? அவரு என்ன சொல்லுது வசனம்? என்ன சொல்லுது? பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல். எங்க இருக்கிறாரு? அவருடைய அந்த லெவல் என்ன? எவ்வளவு மேல உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறாரு? அவர் தேவனுடைய எவ்வளவு மேல உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறாரு பாருங்க. தேவனுக்கு சமம். அப்பனா ஏற்கனவே உயர்த்தப்பட்ட ஒருவர் என்ன பண்ணிட்டாருங்களா? சேவகன், தேவனுடைய சேவகனா வந்துட்டாரு. ஆனா தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிற நாம் எப்பயுமே என்ன ட்ரை பண்றோம்? உயரணும் ட்ரை பண்றோம். ஆனா உயர்ந்திருக்கிற என்ன பண்ணாடி ரொம்ப தாழ்த்தி கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால தான் இவருக்கே இந்த இருக்கிறவரு சித்தம் அங்க இல்ல. அப்பனா இவருக்கு சித்தம் இல்ல. அடுத்த வசனம் படிங்க. இப்போ அதே அடுத்த பாட்டு, அதுலயே 52:13 அடுத்த பாகம். இதோ என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பான். பாருங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றேன்னாக்கா, டீல் ப்ரூடென்ட்லி அப்படின்னு இருக்கும். இல்லைன்னா இல் ப்ராஸ்பர். தமிழ்ல வந்து ஞானமாய் நடந்து கொள்வார் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துச்சு. அப்பனா தேவன் சொல்ற இந்த தாசன் என்ன பண்ணுவாருங்களா? அவரு ஞானமாய் நடந்து கொள்வார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, பாருங்க, இந்த வார்த்தைக்கு இருக்கிற மீனிங் வந்து சகால் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. அந்த சகால் சொல்ற வார்த்தை வந்து அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆக்ட் வைஸ்லி. இப்போ ஆக்ட் வைஸ்லி அப்படின்னு கூட சில வசனம் இருக்குது.
அதே நீங்க வேற டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா வில் ப்ராஸ்பர், மை சர்வெண்ட் வில் ப்ராஸ்பர் அப்படின்னு கூட என்ன இருக்குது வார்த்தை. ஞானமா நடந்து கொள்வார்னு இருக்குது, ப்ராஸ்பர் அது தமிழ் என்ன? என்னது? ப்ராஸ்பர் புரியுது இல்ல? ப்ராஸ்பர்னு வசனம் இருக்குது, அந்த வார்த்தை இருக்குது. அப்பனா ஒரு ஞானமாய் நடந்து கொள்றவர், ஞானமா நடந்து கொள்பவர் என்ன ஆவார்? இவில் ப்ராஸ்பர். புரிஞ்சுல? எப்படி சொல்லலாம், சிம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா, தேவனுடைய பார்வையில இல்ல தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரம், தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் யார் ஒருவர் ஞானமாய் நடந்து கொள்றாரோ, இல்ல தேவனுடைய கண்ணோட்டத்துல பெர்ஸ்பெக்டிவ், அப்படி கண்ணோட்டத்துல யார் ஒருத்தர் ஞானமா நடந்து கொள்றாரோ அந்த மனுஷனுடைய ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா? இவில் ப்ராஸ்பர், இவில் ப்ராஸ்பர். அப்ப நான் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, தேவனுடைய சேவகனா இருக்கிற ஒருவர் தேவன் என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரோ அதெல்லாமே அவரு பாருங்க, இயேசு பேசினது, இயேசு யோசனை பண்ணது, இயேசு கிரியை செய்தது எல்லாமே எப்படி இருக்குது? எல்லாமே ஞானமாய் அவர் செய்ததுனால தேவனுடைய என்னெல்லாம் பிளஸிங் இருக்குதோ அது என்ன கம்ப்ளீட் அவருக்கு, அவர் கம்ப்ளீட் அவருக்கு வந்துடும். ஒரு வசனம் வாசிக்கலாமா? என்ன வசனம் அப்படின்னாக்கா, நாம் ஞானமாய் நடந்து கொண்டால் நமக்கு சக்சஸ் வரும், சக்சஸ் வரும் அப்படின்னு வசனம் பாருங்க, வாசிங்க. யோசுவா 1:8 யோசுவா 1:8. இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக, இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களின் படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக. அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய், அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய். நான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் படிக்கிறேன். Thy way prosperous and then thou shalt have good success. பாருங்க, நீ ப்ராஸ்பர் ஆவ, அப்புறமா குட் சக்சஸ். அப்பனா ஞானமாய் நடந்து கொள்ற ஒருத்தருக்கு, அதுவும் தேவனுடைய எண்ணத்தின் பிரகாரம் ஒருத்தர் ஞானமாய் நடந்து கொண்டால் அது எண்ட் ரிசல்ட் என்ன? ப்ராஸ்பர், சக்சஸ். அப்பனா இங்க சொல்ற இந்த தாசன் என்ன பண்ணாரு பாருங்க, ஏசையா 53 புரியணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த 53 சம்மரி எங்க இருக்குது? 52, 13, 14, 15 தான் அதோட சம்மரி இருக்குது. இந்த 13 15 வசனம் நீங்க புரிஞ்சுக்கினீங்க அப்படின்னாக்கா ஏசையா 53 ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இங்க என்ன சொல்லிட்டாருனாக்கா, ஞானமாய் நடந்து கொள்வார், நடந்து கொள்றதுனால அவர் என்ன ஆயிடுவாருங்களா? ப்ராஸ்பர் ஆயிடுவாரு. இப்போ இந்த சேவகன் நமக்கு நல்லா தெரியும், ஞானமாய் நடந்து கொண்டார், ப்ராஸ்பர் ஆயிட்டாரா? அந்த ப்ராஸ்பரிட்டி கிடைச்சிச்சா? அந்த ப்ராஸ்பரிட்டி கிடைச்சிச்சு அப்படின்றது தான் அடுத்த பாயிண்ட். அந்த வசனம் வாசிங்க அப்படியே, அடுத்த பாயிண்ட் அதுலயே 13. இதோ என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட்டு மேன்மையும் மகா உன்னதமாய் இருப்பார். பாருங்க, அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? புத்தியா நடந்துக்கினாரு. அந்த புத்தியா நடந்துக்கிறவருக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அங்க சொல்லுது he shall be exalted first, next he shall be extolled and he'll be exalted, extolled very high. 3 பேசுறாங்க, 3. அப்பனா இயேசு ஞானமாய் நடந்து கொண்டதுனால அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு சக்சஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, 3 விதமான சக்சஸ் என்ன இருக்குது அவருக்கு கிடைச்சிருக்குது. அந்த 3 விதமான சக்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றாருனாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு எக்ஸால்டட், நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரோல்ட், தேர்ட் வெரி ஹை. இப்ப என்ன படிக்கணும்? இயேசுடைய வாழ்க்கையில இந்த 3 விஷயங்கள் எப்படி அப்ளை ஆகுது, எப்படி இது அப்ளை ஆயிருக்குதா? அப்பனா ஏசையா என்ன எழுதிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, இயேசு பாடுகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இயேசுடைய எக்ஸால்டேஷன் என்ன பண்ணிட்டாருங்க அப்படின்னா, பாடம் என்ன பண்ணல 53 தான் எழுதுறாரு. ஆனா 53க்கு முன்னாடியே இயேசு எவ்வளவு மேல உயர்த்தப்படுவார் என்ன பண்ணாரு 52:13 அவர் அங்க சொல்லிட்டாரு. அதனால தான் இந்த புக்கை பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒருவேளை ஏசையா இந்த புக்கை எழுதும் போது சிலுவைக்கு கீழே உட்காந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம், சிலுவைக்கு கீழே உட்காந்து இந்த புக்கை அவர் ஒருவேளை எழுதிருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க, அப்படியே தாட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்ப ஏன் அப்படி தாட்டு கொடுக்கணும்? அவர் உண்மையா சிலுவை கீழே உட்காந்து எழுதுனாரா இது? அப்ப ஏன் அந்த ஒரு தாட் ஏன் கொடுக்கணும்?
இவர் வந்து எழுதியிருக்கிறது சிலுவை கீழே உட்காந்து எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, ஏன் அப்படி சொன்னாருன்னு கேட்கிறேன். எல்லாம் முடிச்சிருக்கிறீங்க. ஏன் அப்படி சொன்னாரு? ஏன்னா எழுதியிருக்கிறது எப்படி இருக்குது? அப்போ எழுதியிருக்கிறது சிலுவையில என்ன என்ன நடந்துச்சோ அது என்ன பண்ணிட்டாரு, அவ்வளோ அக்யூரேட்டா அவ்வளோ தெளிவாக என்ன பண்ணிட்டாரு அவரு எழுதியிருக்கிறதுனால தான். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சொல்றாங்களாம், ஒருவேளை என்ன பண்ணிருக்கலாம் அவரு சிலுவை கீழே உட்காந்து அவரு எழுதிருக்கலாம்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அந்த ஒரு பாட்டு அங்க கொடுக்குறாங்க. இப்ப நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, இயேசுடைய வாழ்க்கையில இந்த 3 விதமான உயர்ச்சி அவருக்கு வந்துச்சா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இங்கே இந்த 3 வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 3 வார்த்தையும் நீங்க வந்து ஈப்ரூ டேர்ம்ல போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த 3க்கும் 3 விதமான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது. அது என்னென்ன வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸால்டட், he shall be exalted அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தைக்கு வந்து ரம், RUM, ரம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்குது. அந்த ரம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, நான் ஒரு நிமிஷம் எடுக்கிற பாருங்க அந்த மீனிங் பாருங்க. டு ரைஸ், ரைஸ் அப், இல்லைன்னா பி ஹை, பி லாஃப்டி, பி எக்ஸால்டட், ரைஸ் அப். இப்போ இயேசு ஞானமாய் நடந்து கொண்டதுனால ப்ராஸ்பர் ஆகணும். எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஸ்பர் ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, த்ரீ டைப் ஆஃப் சக்சஸ் இருக்கிற லைஃப்ல வந்திருக்குது. அந்த சக்சஸ் எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னாக்கா, எக்ஸால்டட், எக்ஸ்ட்ரோல்ட், அப்புறமா வெரி ஹை. இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா, ஹை, ஹையர், அப்புறமா ஹையஸ்ட், ஹை, ஹையர், ஹையஸ்ட். இன்னும் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்லனாக்கா, கிரேட், கிரேட்டர், கிரேட்டஸ்ட், இப்படி சொல்லலாம். புரிஞ்சுச்சுங்களா சிம்பிள் டேர்முக்கு? அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் என்ன ஆகணும், ஹை. அப்ப இந்த ஹை, அதை எக்ஸால்டட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து டு ரைஸ் அப். எங்க அப்ளை பண்ணலாம் இயேசுவை? இது டு ரைஸ் எங்க? தாசன் ஞானமாய் நடந்து கொண்டார். ஞானமாய் நடந்து கொண்டவரை தேவன் ப்ராஸ்பர் பண்ணிடுவாரு. ப்ராஸ்பர் பண்ணுவார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாரு, ரைஸ் பண்ணும். ரைஸ் எங்க சொல்லலாம் அது ரைஸ்? ரைஸ் அப். எதுல இருந்து? உயிர்ப்பு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட். எப்பனா இயேசு நேட்டர்களா மரித்ததுல இருந்து எழும்பினதுக்கு இந்த ரைஸ் இல்லைன்னா எக்ஸால்ட் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், இந்த வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் இருக்கிற வார்த்தை நான் வந்து வசனம் எதுவும் நான் கோட் பண்ணல, ஏன்னா டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால. நீங்க வேணா வசனம் எழுதிக்கணும், நீங்க எழுதிக்கோங்க. ஆதியாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம், சங்கீதம் 99ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், இங்கெல்லாம் அந்த அர்த்தம் பேசப்பட்டிருக்குது. நெக்ஸ்ட் இருக்கிற வார்த்தை வந்து நாசா அப்படின்ற வார்த்தை. நாசா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, லிஃப்ட் அப். இதை எங்க அப்ளை பண்ணலாம் இயேசுடைய லைஃப்ல? ஒண்ணு மரணத்துல இருந்து எழும்பினாரு. நெக்ஸ்ட் நாசா, அது வந்து லிஃப்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? பரலோகத்துக்கு எடுத்துலாமா? இது எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, பாருங்க வசனம் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். பாருங்க, உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார், லிஃப்டட் அப். என்ன இயேசு ஃபர்ஸ்ட் மரித்ததுல இருந்து எடுக்கப்பட்டார். இப்ப என்ன பூமியில இருந்து அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அப்பனா செகண்ட் ஆயிடுச்சுல. தேர்ட் வந்து காபா. தேர்ட் வார்த்தை வந்து காபா, வெரி ஹை அப்படின்னு இருக்குங்களா, அந்த வார்த்தைக்கு வந்து காபான்ற அர்த்தம். இந்த காபா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்கா, வெரி ஹை, லாஃப்டி, கிரேட் எலிவேஷன் அப்படியெல்லாம் மீனிங் வருது. அப்ப நான் இயேசு இந்த ஒரு எலிவேஷன், பூமியில இருந்து ஒரு எலிவேஷன், கடைசியா எல்லாத்துக்கும் நான் மேல இருக்கிற ஒரு எலிவேஷன் என்ன இயேசு வெரி ஹை. பாருங்க வசனம் வாசிக்கலாம். எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். இறைஞனவரே, எல்லாவற்றையும் நிரப்பதற்கு தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறியிருக்கிறார். far above all heavens. எங்க போயிட்டாரு? ஒரு தாசன் ஞானமாய் நடந்து கொண்டதுனால அவருடைய அந்த ப்ராஸ்பரிட்டி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, தேவனுடைய எல்லா பிளஸிங் அவருக்கு கிடைச்சிச்சு. அப்ப அந்த ப்ராஸ்பரிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இருக்கிற எல்லா வானங்களுக்கு மேலான வானத்துக்கு என்ன அவரு உயர்த்தப்பட்டுட்டாரு. என்ன வசனம் வாசிங்க? எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20-21.
20-21. எபேசியர் 1:20-21. எல்லா துரைத்தனத்திற்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு மேலே கீழே இருக்கும் தமிழ்ல. பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல நான் படிக்கும்போது பாருங்க, நான் அந்த மிட்ல இருந்து படிக்கிறேன். when he raised him from the death and set him at his own right hand in the heavenly places. அப்பனா தேவனுடைய சொந்த வலது புறத்தை என்ன பண்ணாரு? தேவன் இயேசுவை செட் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, far above all principalities, power, might, dominion, every name that is named on the earth, every name that is named, not only in this world, also in the world to come. என்னட்ட ரேசிப்பா, எல்லா நாமத்துக்கு, எல்லா வல்லமைக்கு, எல்லா அதிகாரத்துக்கு மேல என்ன பண்ணிட்டாரு? இப்போ அவரு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதுனால என்ன ஆயிட்டாரு? என்ன சொல்லலாம் பாருங்க, வெரி ஹை. ஒருத்தராடி வெரி ஹைல இருக்கிறாரு. இவர் எங்க போயிட்டாரு? இப்போ அந்த பிதாவாகிய தேவன் எல்லா வானங்களுக்கு மேல உயர்ந்திருக்கிற வானத்துக்குள்ள இப்ப யாரு கூட போயிருக்கிறது? இயேசு. எதனால? அவர் ஞானமாய் நடந்து கொண்டதுனால. இப்ப இந்த ஒரு வருஷத்துல ஒரு தாட், நமக்கு ஒரு தாட். என்ன ஒரு தாட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப நாமும் தாசரா. இப்போ நாம் தாசர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு தீம் என்ன? அதுக்கு பேஸ் என்ன? நமக்கே உண்டான சித்தம் ஒண்ணுமே அல்ல. நாம் யாருக்கு தாசரா இருக்கிறோமோ அவருடைய சித்தம் தான் நம்முடைய சித்தம். ஒரு வசனம் வாசி போலாமா? 2 கொரிந்தியர் 5:15. பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல், பாருங்க, பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்காக பிழைத்திராமல், தங்களுக்காக மரித்து எழுந்தவர்க்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும், பாருங்க, நமக்காக மரித்து எழும்பியிருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுங்களா? நாம் பிழைத்திருக்கும். அப்ப என்ன ஆயிட்டோம்? நம்மளும் சர்வெண்ட். நமக்கு உண்டான எந்த சித்தமும் நமக்கு இல்ல. அப்பனா ஏசாயா 52:13 என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னாக்கா, இயேசு ஞானமாய் நடந்து கொள்றதுனால அவருடைய உயர்வு எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னாக்கா, தேவனுடைய சமூகத்துல எல்லா நாமத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் மேல அவரு உயர்த்தப்படுவார் அப்படின்ட்டு ஏசாயா என்ன பண்ணிட்டாரு? இங்க எழுதிட்டாரு. பாருங்க, இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றாரு 53:1. நாங்க சொன்னது என்ன பண்ணல? யார் கேட்டீங்க? புரியுதா? ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூ ஆகுதா? நாங்க சொன்னது என்ன பண்ணல? யார் நம்புனீங்க? எங்களுடைய ரிப்போர்ட் நீங்க யாரு நம்புனது? எந்த ரிப்போர்ட்? 52ஆம் அதிகாரத்துல பேசப்பட்ட ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணல? யாருமே நம்பல அப்படின்றது தான் அவருடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்குது. இப்ப நீங்க அடுத்த வசனத்துக்கு வாங்க சிஸ்டர். அடுத்த வசனம், மனுஷரை பார்க்கிலும் அவருடைய முக பார்வையும், மனுபுத்திரரை பார்க்கிலும் அவருடைய ரூபமும் இவ்வளவு அந்தக்கேடு அடைந்தபடியினாலே அவரை கண்ட அநேகர் பிரமிப்படைந்தார்கள். பாருங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது as many were astonished, பிரமிப்பு அடையவர்கள், அத ஸ்டார்ட் பண்றார். அப்பனா இயேசுவை கண்ட ஜனங்கள் பிரமிப்பு அடைந்தாங்களாம். இப்ப இந்த பிரமிப்பு அடைந்தாங்கள் அப்படின்னு சொல்ற இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா கூட பார்க்கலாம், நெகட்டிவா கூட பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவா, இயேசுவை பார்த்த ஜனங்கள் பாசிட்டிவா பார்க்கும்போது பிரமிப்பு அடைஞ்சாருங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க. சங்கீதம் 71ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். 71:7. அநேகருக்கு நான் ஒரு புதுமை போலானேன், நீரோ எனக்கு பலத்த அடைக்கலமாய். என்ன சொல்றேன்னாக்கா, I am as a wonder unto many. அப்ப இயேசு யார் தான்? இயேசுவை பார்த்தால் பார்க்கிற ஜனத்துக்கு இயேசு யாரு? ஒரு வண்டர். அவரை பார்த்தா என்ன அவங்க ஜனங்க? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்களேன் டக்குன்னு. அவரை பார்த்தா பிரமிப்பு அடையவார்கள். ஏன் பிரமிப்பு அடையிற மாதிரி ஒரு வண்டர் யாரு? இயேசு. பாருங்க, இப்ப பிரமிப்பு அடையிற மாதிரி ஒரு வண்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பிசிக்கலோட என்ன பண்ணலாம்? அப்படி நம்ம செகண்ட் மெசேஜ்ல அவருடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் கூட மனிதர்கள் பார்க்கும்போது பிரமிப்பு அடையிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா என்னங்களா அவரு இருக்குல்ல மனித குலத்திலேயே ரொம்ப ஒரு அழகானவர் யாருன்னு சொல்லலாம்? இயேசு கிறிஸ்து. அப்பனா அவருடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் கூட பிரமிக்கத்தக்கதா இருக்குது. அப்ப ஒரு வண்டர். இயேசு ஒரு வண்டர்.
அப்பனா அவருடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய செய்கையும் எப்படி இருந்துச்சு? வசன வாசிங்க. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம், மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம். அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி, கர்த்தாவே, இயேசு இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்தபோது அவர் வேதபாரகரை போல் போதியாமல் அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்கு போதித்தபடியால். இல்ல, அங்க பாருங்க, people are astonished. பிரமிப்ப அங்க இருக்க பிரமிப்ப பாருங்க, astonished at his doctrine. பாருங்க, பிசிக்கலா கூட இயேசு ஒரு வண்டரு. அது மாத்திரமல்ல, அவர் பேசின வார்த்தை கூட என்னதான் பேசுற வார்த்தை எப்படி இருக்குது? அத ஜனங்க கேட்டா கூட பிரமிப்படைஞ்சிடறாங்க. இயேசு பேசினா பிரமிப்படைஞ்சிடறாங்க. இன்னைக்கு பாருங்க, இயேசு பேசின வார்த்தையை பேசினாக்கா இங்க இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுறோம்? இங்க இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுறோம்? பிரமிப்படைகிறோம். அப்புறம் உண்மையா யார்த்தா அவரு? ஒரு வண்டர், ஒரு வண்டர். இன்னொரு வசனம் வாசிங்க, மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனம். உடனே சிறுபெண் எழுந்து நடந்தாள். அவள் 12 வயதுள்ளவளா இருந்தாள். அவர்கள் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்தார்கள். பாருங்க, இது அவருடைய கிரியை. அவருடைய கிரியையை பார்த்து அப்போது என்ன பண்ணிருக்காங்க ஜனங்க? ஆச்சரியம். இயேசுன்றது என்னங்களா? இயேசு அப்படின்றது ஒரு அஸ்டானிஷ்மெண்ட் தான். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வண்டர் அவரு. அப்பனா பாசிட்டிவ் ஆங்கிள். ஆனா ஏசாயா 52:14 எழுதும் போது அவர் பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் எழுதல. அவர் வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் எழுதல. அப்பனா உண்மையாகவே அஸ்டாயிண்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, பாருங்க, நான் சொல்றேன். ரூட் ஐடியா ஆஃப் அஸ்டாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, desolation caused by some great disaster. செகண்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா, இட்ஸ் an ஹாரர். என்ன ஹாரர் என்னங்களா? எல்லாரும் அவரை பார்த்து திகில் அடைந்தார்கள், பயந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா டெசோலேஷன் காஸ்ட் பை கிரேட் டிசாஸ்டர். அப்படின்னா அவரை பார்க்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? ஒரு பெரிய டிசாஸ்டரு. அப்படின்னா இவ்வளோ நம்ம நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல போயிருக்கிறோம். அப்படின்னா இயேசு யாரு? இயேசுவை பார்த்தா எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஏசாயா சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவரை பார்த்தாலே திகில் வந்துடும். அவரை பார்த்தாலே ஜனத்துக்கு ஒரு பயம் வரும். அவரை பார்த்து பயப்படுற மாதிரி அவரு அந்த ஜனத்துக்கு காணப்பட்டார். பாருங்க, இப்ப ஏசாயா இது எழுதும் போது ஏன் இப்படி எழுதணும்? ஏன் இப்படி இயேசு பத்தி ஏன் இப்படி எழுதணும்? இப்படி எழுத வேண்டிய ஒரு அவசியம் என்ன? இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை சொல்லி எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன? பாருங்க, ஹாரர் படிச்சோமா? இந்த ஹாரர் இயேசு ஒரு திகில் அடைகிற மாதிரி அந்த எருசலேமுக்குள்ள தெருவுக்குள்ள ஃபுல்லா அப்படிதான் இருந்தாரு. எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தவர கடைசியில திகில் அடைகிற மாதிரி இருந்தாரு. எந்தெந்த கிரௌடு இயேசுவை பார்த்துச்சோ எல்லாருமே இயேசுவை பார்த்து திகில் அடைகிற மாதிரி தான் இருந்தாங்க. அப்ப இதை ஏன் ஏசாயா எங்க எழுதுறாரு? இது ஏன் எழுதணும்? எழுத ஒரு காரணம் என்ன? சரி, இது எழுதுறதுனால என்ன ஆகும்? அப்புறமா வாசிக்கலாம். ஏன் ஜனங்க திகில் அடைந்தாங்க? அப்பனா எதனால திகில் அடைந்தாங்கன்னு அங்க ஏசாயா எழுதுறாரு. அதை அப்புறமா படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏசாயா ஏன் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும்? அப்புறம் நமக்கு இப்ப ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இப்ப நம்ம வந்து இயேசுடைய அந்த பாடுகள் பத்தி யோசிக்கும் போது, இயேசு பட்ட இந்த கஷ்டங்களை பத்தி யோசிக்கும் போது நமக்குள்ள என்ன உண்டாகுது? ஒரு எமோஷன் உண்டாகுதுல. ஒரு சோகமான ஒரு மனநிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் இல்ல? அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு சோகமான மனநிலைமைக்குள்ள தள்ளப்படணும். அந்த காரணத்துக்காக இதெல்லாம் எழுதுறாரா? அதுதான் இதோடைய நோக்கமா? பாருங்க, கண்டிப்பா இயேசு கிறிஸ்துடைய பாடுகளை குறித்து யார் வாசித்தாலும் யார் படிச்சாலும் அந்த பாடுகள் என்ன பண்ணும்? ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணாது? ஒரு எமோஷனுக்குள்ள கொண்டு போகும். அப்ப நான் ஏன் இப்படி கொண்டு போறாரு அப்படின்னாக்கா, தேவனுடைய ஆவியுடைய புரிந்து கொள்ளுதல்ல அந்த பாடுகள் நம்முடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணணும்? அது நம்ம இருதயத்தை அது கிழிக்கணும், இல்ல நம்ம இருதயத்தை அது ஒடுக்கணும். அப்ப ஒடுக்கும்போது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னாக்கா, நாம் இன்னும் அதிகமாக அவரை கீழ்ப்படிவோம், இன்னும் அதிகமாக நம்ம அவரை நேசிக்குவோம். அப்ப நான் எமோஷனுக்காக மாத்திரமல்ல, பாருங்க, எல்லா சிந்தையும் ஒரு எமோஷன் ஆரம்பிக்குது.
அப்புறம் நம்ம ஏதோ ஒரு பிக்சர் பார்த்து இயேசுடைய அந்த பாடுகளை பார்த்து ரொம்ப எமோஷனா போறதெல்லாம் ஒண்ணும் அதுக்காக இல்ல அது. ஆனா அந்த எமோஷன் எங்க கொண்டு போகணும் அத சொல்லுவோம். கான்சிக்ரேஷன் இஸ் நாட் எமோஷன், இட்ஸ் நாட் an எமோஷன். ஆனா அது ஒரு எமோஷன் தான், பட் தட் லீட்ஸ் டு லைஃப். அப்ப கான்சிக்ரேஷன் சொல்றது ரியாலிட்டி. சும்மா இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு படித்தோம், ஒரு பாடு படிச்சோம், இல்ல இந்த ராபோஜனை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் சோகமா இருக்கிறது என்ன இல்ல, அது அது ஒரு எமோஷன் தான். ஆனா இந்த எமோஷன் எங்க லீட் பண்ணோம்? ஒரு ரியாலிட்டி. என்ன ரியாலிட்டி? நாம் நம்முடைய மீட்பருக்காக நாம் வாழ இங்க வந்திருக்கிறோம். அப்ப அந்த மீட்பருக்காக வாழ்றது தான் ரியாலிட்டி. அந்த மீட்பரை நாம் ஒரு தரம் மட்டும் நினைக்கிறது என்ன இல்ல, நினைச்சு வருத்தப்படுறது அழுவுறது அது என்ன இல்ல, அது ரியாலிட்டி இல்ல. ஆனா வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு பிகினிங் எங்க வருது? எமோஷன்ல. அப்ப ஏன் இவர் எழுதுறாரு அப்படின்னாக்கா, நாம் இந்த 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 தாசனை குறித்து இல்ல இந்த தாசனை போல நம்ம வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு பிகினிங் இந்த எமோஷன் என்ன ஆகணும் இங்க, அது ஸ்டார்ட் ஆகணுன்றதுக்காகத்தான் இவர் என்ன பண்றாரு, இயேசுடைய பாடுகள் அங்க அவர் எழுதுறாரு. அவர் எழுதும் போது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்க, அது ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம். அப்பனா இயேசு நம்ம பார்த்துட்டோம், அழகா இருக்கிறாரு, அவருடைய வார்த்தை அழகா இருந்துச்சு, அவருடைய செயல்களும் அழகா இருந்துச்சு. அப்பனா இப்படி அழகா இருந்தவரை பார்த்து ஜனங்க ஏன் ஆச்சரியப்பட்டாங்க? வசனம் வாசிக்கலாம், அதுலயே நீங்க படிங்க 14. மனுஷனை பார்க்கிலும் அவருடைய முக பார்வையும் மனுபுத்திரரை பார்க்கிலும் அவருடைய ரூபமும் இவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்தபடியினாலே. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க, அதை நம்ம அப்படி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் சொல்லுது இஸ் விசேஜ் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த வார்த்தையோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சைட்டு இல்லைன்னா அப்பியரன்ஸ். அப்பனா இயேசுவை பார்க்கக்கூடிய அந்த சைட்டும் இயேசுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க, was so marred அப்படின்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, disfigurement. இப்போ ஒரு நல்ல ஷேப்ல இருந்து என்னங்களா, அது வந்து ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபிகர் இது என்னங்களா, disfigurement. அப்புறம் என்ன இல்ல பார்க்கும்போது இவர்கள் ஏன் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்றால், அவருடைய அப்பியரன்ஸ், அவரை பார்க்கும்போது அந்த அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குதுனாக்கா என்ன இல்ல, அதுக்கு ஒரு ஷேப்பே. அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து டிஸ்பிகர்மெண்ட். அது பார்க்கிற மாதிரி என்ன, பார்த்தாலே எப்படி இருக்குது, திகில் அடைகிற மாதிரி இருக்குதுங்களா, பார்த்தாலே திகில் அடைகிற மாதிரி இருக்குதுங்களா. அப்ப நான் இயேசுவை பார்த்தால் திகில் அடைகிற மாதிரி இருக்குதா? அப்படி இருக்குதா? அப்படி பார்த்து ரொம்ப அழகுள்ளவர் அவர் தான். அப்ப நான் இந்த மாதிரி எப்படி ஆயிட்டாரு? அவரை பார்த்தா ஒரு ஹாரர் வர மாதிரி எப்படி அவர் மாறிட்டாரு? இல்ல அவரை பார்த்தா எப்படி இந்த டிஸ்பிகர்மெண்ட் எப்படி அவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பாருங்க, வசன வாசிங்க. யோவான் 18 அதிகாரம், யோவான் 18 அதிகாரம் 22 வசனம். இப்படி அவர் சொன்ன பொழுது சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன், பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று இயேசுவை ஒரு அறைந்தான். ஆச்சுங்களா? அதுல நீங்க 19:3 பாருங்க. யோவான் 19 அதிகாரம் 3 வசனம். 19:3. யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று சொல்லி அவரை கையினாலே அடித்தார்கள். பாருங்க, கையினாலே அறைந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு தெரியுங்களா? இதை நீங்க வந்து வேற டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க போனீங்க அப்படின்னாக்கா அங்க பாருங்க, gave him blows. புரியுதுல்ல? கையினால் அறைந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கும் ப்ளோஸ் வித்தியாசம் இருக்குதா? ப்ளோ அப்படின்னு எப்படி கொடுப்போம் பாருங்க, இப்படி கொடுப்போம் ப்ளோஸ். புரியுதா? அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, இயேசுவை ப்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, இப்படி குத்து வாங்கினவருடைய முகத்தை நம்ம பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ஏன் அவர் எழுந்தா தெரியுதுல்ல? அவருடைய முகம் எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா, ஜனங்க பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறாங்களாம், அந்த மாதிரி முகம் இருந்துச்சுங்களா. எல்லா மனிதர்களை கம்பேர் பண்ணாக்கா அவர் எப்படி இருக்கிறாங்களா பாக்குறதுக்கு, மனிதனுடைய ஃபிகர், அந்த ஃபிகர் பரவாயில்லைங்களா. ஆனா அதை வச்சு பார்க்கும் போது இவருக்கு என்ன இல்லைங்களா, டிஸ்பிகர்மெண்ட். அப்புறம் இவருக்கு ஃபிகரே இல்ல. ஏன் இல்ல அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சிருக்கிறாங்களா, அப்புறம் ப்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்களா. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, அடிச்சு ப்ளோஸ் கொடுத்துட்டாக்கா அவர் மூஞ்சில எப்படி இருக்கும்? மூஞ்சி பாருங்க, ஸ்வெல்லிங் வந்திருக்குமா? இன்னொரு வசனம் வாசிங்க. ஏசாயா 50 அதிகாரம், ஏசாயா
50ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையும் தாடை மயிரை பிடுங்குகிறவர்களுக்கு என் தாடைகளையும் ஒப்பு கொடுத்தேன். பாருங்க, அடிக்கிறவர்களுக்கு என்னுடைய முதுவையும் தாடை முடியை புடுங்குறவங்களுக்கும் என்ன பண்ணலாம், என் தாடையை கொடுத்தாருங்க. தாடையை இப்ப என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, தாடையை முடிய புடுங்கி இருக்கிறாங்க. இப்படி இப்ப இப்படி பிடுங்கும் போது எப்படி இருக்கும்? இப்போ இப்போ நார்மலா ஷேவிங் பண்றதுக்கும் இப்படி கொஞ்சம் முடி புடுங்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசங்க? என்ன இருக்கும்? இங்க கொஞ்சம் முடி இருக்கும், இங்க முடி இருக்காது. இப்ப அதை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? மூஞ்சி பார்த்தாக்கா புரியுங்களா? ப்ளவுஸ் வாங்கியிருக்காரு, மூஞ்சில அடி வாங்கியிருக்கிறாரு. தாடை மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, பிடிங்கி இருக்கிறாங்க. தாடை மாதிரி பிடிங்கி இருக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா என்ன ஆகும்? அப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா என்ன ஆகும்? ஒரு ஹாரர், ஒரு பயம், ஒரு திகில். அப்படின்னா இயேசு எப்படி இருக்காருங்களா? அங்க இயேசு சொல்றாரு, ஞானமாய் நடந்து கொண்ட இந்த தாசன் அவர் உயர்த்தப்பட்டுட்டார். அவர் உயர்த்தப்பட்டுட்டார். ஆனா இந்த உயர்த்தப்பட்ட இந்த தாசன் எப்படி அந்த உயர்வுக்குள்ள போனார் தெரியுமா? அப்புறம் எப்படி அந்த உயர்வுக்குள்ள போனாரு அப்படின்னு என்ன பண்றாரு? இங்க அவரு இங்க எழுதும்போது எப்படி எழுதுறாருனாக்கா, இந்த உயர்வுக்குள்ள போன இந்த தாசன் எல்லா ஜனங்களும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டவர். எல்லா ஜனங்கள் இவருடைய ரூபத்தை பார்த்து, மனுஷ ரூபம் எவ்வளோ பரவாயில்லைன்னு சொல்லி இவருடைய ரூபம் அவ்வளோ பயங்கரமாய் அந்த ஒரு எருசலேம் ஃபுல்லாவே இருந்திருக்கிற ஒரு முகம் தான் இந்த ஒரு இயேசுடைய ஒரு முகம். அப்பனா இப்படிப்பட்ட ஒரு முகம் என்ன? இது எனக்கு காரணம் என்ன பாருங்க. இப்ப இது ஏன் நம்ம படிக்கணும்? நம்ம அப்படி படிச்சுட்டோம். இதை நாம் படிக்கும் போது நம் இருதயத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய தாக்கம் உண்டாக்குறது மாத்திரமல்ல, ஒரு பெரிய வெக்கம் என்ன நமக்கு. இதை நம்ம படிக்கும் போது ஒரு பெரிய வெக்கம் உண்டாகும் நமக்கு. ஒரு பெரிய வெக்கம். ஏன் நமக்கு ஒரு பெரிய வெக்கம் உண்டாகணும்? இயேசுடைய இந்த பாடுகள் நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு ஒரு வெக்கம் உண்டாகணும். ஏன் கேட்கிறேன்? ஏன் நமக்கு ஒரு வெக்கம் உண்டாகணும்? ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இயேசு பாடுகள் படுறதுக்கு எல்லாமே காரணம் யாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த மனித குலம். அந்த மனித குலம் நாமளும் இருக்கிறதுனால நம் நிமித்தம் தான் என்ன அவரு அவ்வளோ அழகாய் இருந்த ஒருத்தவர் பாக்குறதுக்கு ஹாரர் போல, பாக்குறதுக்கு பயம் அடைகிறது போல அவர் மாறுறதுக்கு காரணம் யாருன்னாக்கா நம்ம தான் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம். அப்ப அதுதான் என்ன பண்றாரு இவரு இந்த ஒரு 14 அவரு எழுதுறாரு. இப்ப அடுத்த வருஷம் அவங்க 15க்கு. அப்படி அவர் அநேகம் ஜாதிகள் மேல் தெளிப்பார். அவர் நிமித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாயை மூடுவார்கள். ஏனெனில் தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படாதிருந்ததை அவர்கள் காண்பார்கள், கேள்விப்படாதிருந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். பாருங்க, இப்போ இந்த 15 என்ன எழுதிட்டாரு அப்படின்னாக்கா, அவருடைய என்ன சொல்லலாம், ஒரு பெரிய மேன்மை. அது நம்ம ஒரு வேர்டா படிக்கலாம் பாருங்க. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுனாக்கா, சோஷியல் இ ஸ்பிரிங்கிள் அப்படிங்கிறது வசனம். சோஷியலி ஸ்பிரிங்கிள் மெனி நேஷன்ஸ். இப்போ நீங்க சில டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, அங்க ஸ்பிரிங்கிள் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை அங்க யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும். ஆனா இன்னும் சில டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, அங்க ஸ்பிரிங்கிள் வார்த்தை இருக்கிறதுல ஸ்டார்டல் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்டார்டல் நீங்க வேணா படிச்சு பாருங்க. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பாருங்க. ஐஎஸ்வி இருக்கிறா. நீங்க எதுல போனாலும் பரவாயில்ல, எதுல போனாலும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும். சரி, ஸ்பிரிங்கிளுக்கும் இல்லைன்னா விடுங்க பரவாயில்ல. ஸ்பிரிங்கிளுக்கும் ஸ்டார்டலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுங்களா? பாருங்க என்ன வசனம் இருக்குதாக்கா, சோ வில் ஈ ஸ்பிரிங்கிள், அவர் அநேக ஜாதிகள் மேல தெளிப்பார். அது ஒரு வசனம். ஆனா தெளிப்பார் கூட வசனம் அர்த்தம் இருக்குது. ஸ்டார்டல் அப்படின்னு கூட அர்த்தம் இருக்குது. ஸ்டார்டல் என்ன? இந்த வேர்ட் ஸ்டார்டலுக்கு மீனிங் என்ன தெரியுங்களா? தெரியாதா ஸ்டார்டல்னாக்கா? பாருங்க, ஸ்டார்டல் அப்படின்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, டு சர்ப்ரைஸ் சம்படி, இல்லைனாக்கா சர்ப்ரைஸ் சம்படி, இல்லைன்னா ஸ்லைட்லி ஷாக் ஆர் ஃப்ரைட்டன் தெம். ஃப்ரைட்டன் சிம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஷாக், ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்பனா இப்ப இயேசு அநேக ஜாதிகள் மேல தெளிப்பாரா இல்லைன்னா அநேக ஜாதிகள் இயேசுவை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்களா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, இப்படி ஏன் வந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஏன் வந்துச்சுன்னு ஃபர்ஸ்ட் அதை யோசிக்கலாம். பாருங்க, இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா,
யாரெல்லாம் ஈப்ரு வச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்களோ அவங்களாம் ஸ்பிரிங்கிள் தான் போட்டிருப்பாங்க. யாரு செப்டஜின்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்களோ அவங்க ஸ்டார்டில் போட்டிருப்பாங்க. ஏன் வித்தியாசம் சொல்ற பாருங்க. இப்போ இந்த ஒரிஜினல் வேர்டு ஸ்பிரிங்கிள்ன்ற வேர்டு வந்து நாசான்ற வேர்டு. இந்த நாசான்ற வேர்டு வந்து செப்டஜின்ட்ல கிரீக்ல எப்படி அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா துமாசோ அப்படின்னாக்கா நாசாவுடைய இன்னொரு வேர்டு. நாசான்றது ஈப்ரோ, துமாசோன்றது கிரீக். இந்த துமாசோன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வசனம் ஒன்று வாசிங்க. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். மேத்யூ 8:27. அந்த மனுஷர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு பாருங்க, ஆச்சரியம் இருக்கிற வசனம் வார்த்தை. இந்த ஆச்சரியம் தான் துமாசோ. அப்பனா நாசா அப்படின்ற ஸ்பிரிங்கிள் வார்த்தைய செப்டஜின்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது துமாசோன்னு போட்டாங்க. அப்ப துமாசோன்னு போட்டாக்கா வண்டர், அஸ்டானிஷ் அப்படின்ற மீனிங் வந்துச்சா? புரியுதுங்களா? இப்போ இதே செப்டஜின்ட்ல ஸ்பிரிங்கிள்க்கு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ராந்திசோன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பாருங்க, எபிரியர் 9ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். அது எப்படி எனில் காலை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் ரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் பாருங்க, சாம்பலும். தெளிக்கப்பட்ட வார்த்தை இருக்குதா, ஸ்பிரிங்கிள் வார்த்தை இருக்குதா, அது வந்து ராந்திசோ அப்படின்ற வார்த்தை. அப்பனா செப்டஜின்ட்ல நாசா அப்படின்றத வந்து துமாசோன் அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்டல் அப்படின்னு போட்டாங்க. ஸ்டார்டல் புரியுதா உங்களுக்கு? இதே நாசா அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து ஸ்பிரிங்கிள் யாரெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்பிரிங்கிள் போட்டாங்க. என்னோட கேள்வி, ஸ்பிரிங்கிளா இல்லனா ஸ்டார்டலா? தேவர் அஸ்டானிஷ்டா இல்லனா ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணாதா? எது கரெக்டா இருக்கும்? எது கரெக்டா இருக்கலாம்? ஸ்பிரிங்கிள்டா. பாருங்க, இப்ப ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணாரு. ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணா வாய் மூடிடுவாங்களா எல்லாரும்? அது வசனம் மாதிரி படிங்களே 15. அப்படியே அவர் அநேகம் ஜாதிகள் மேல் தெளிப்பார். பாருங்க, அநேக ஜாதிகள் மேல் தெளிப்பார். அவர் நிமித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாயை பாருங்க, மூடுவார்கள். வாயை மூடிடுவாங்களா? தெளிச்சா ஏன் வாயை மூடணும்? சரி, ஏன் வாயை மூடுறாங்க? வசனம் படிக்கலாமா? வாய் ஏன் மூடுறாங்கன்னு படிக்கலாமா? பாருங்க, வசனம் வாசிங்க. சங்கீதம் 107ஆம் அதிகாரம், சங்கீதம் 107ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனம். உத்தமர்கள் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள், நியாயக்கேடெல்லாம் தன் வாயை மூடும். பாருங்க, the righteous shall see it and rejoice. அப்புறமா எல்லா தப்பு செய்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா? வாயை என்ன பண்ணுவாங்களா? என்ன சொல்றாரு இங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸ்பிரிங்கிள் கரெக்டா இல்லனா ஆச்சரியப்படுறது கரெக்டா? ஆச்சரியப்பட்டார்களா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, ஸ்பிரிங்கிள் பண்றதுனால வாய் மூடுறது இல்ல. அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இயேசுவை பார்த்து இவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஏன் ஆச்சரியம்? இயேசுவை பார்த்து ஏன் ஆச்சரியப்படணும்? ஏன்னா இயேசு எவ்வளோ கீழ் இறங்கி மரித்த ஒருவர் அவரை பார்க்கும்போது எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க? பாருங்க, இவர் வந்து ஒரு சரியில்லாத ஆளு, அதனாலதான் இவ்வளோ கீழ்த்தரமான ஒரு சாவு என்ன அவருக்கு வந்துச்சுன்னு எல்லாம் நினைச்சாங்களா? அவருடைய சாவு அப்படிதான் எல்லாரும் பார்த்தா இருக்கிறாங்க. அப்பனா அப்படி சாவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவர் இப்ப எப்படி வராரு? எப்படி வாபஸ் வராரு? அவரு தேவனுடைய சிங்காசனத்துல உட்காந்துக்கினே, தேவனுடைய சிங்காசனத்துல அதான் சொன்ன தேவனே என்னுடைய சிங்காசனம் என்ன பண்றானே. அப்பனா தேவனுடைய சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதை பார்க்கும் போது எல்லா ஜாதிகளும் என்ன பண்ணுவாங்க? தெளிக்கிறது இல்ல. எல்லா ஜாதிகள் அவருடைய எக்ஸால்டேஷன், அவருடைய அந்த உயர்வை பார்த்து எல்லா ஜாதிகளும் என்ன பண்ணுவாங்களா? அதனால அவங்க வாய் அவங்க மூடுவாங்களா? பாருங்க, வசனம் வாசிக்கலாம். இன்னொரு வசனத்தை ஏசாயா 49ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். இஸ்ரவேலின் மீட்பரும் அதன் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர் மனுஷரால் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும், பாருங்க, மனுஷரால் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும், ஜாதியாரால் அருவருக்கப்பட்டவரும், பாருங்க, ஜாதிகளால் மறுதலிக்கப்பட்டவரும், அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரனுமாய் இருக்கிறவரை நோக்கி, உண்மை உள்ள கர்த்தர் நிமித்தமும் உம்மை தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரவேலின் பரிசுத்த நிமித்தமும் ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்திருந்து பிரபுக்கள் பணிந்து கொள்வார்கள் என்று என்ன பண்ணுவாங்களா?
ஜாதிகளால் வெறுக்கப்பட்ட ஒருத்தவர், மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர், அவர் அந்த மகிமையில வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரும் வாயை மூடிக்கினே எழுந்து வர்ஷிப், அவர் ஆராதிப்பாங்களாம். அப்புறம் தெளிக்கிறது என்ன வருது இல்ல, கான்டெஸ்ட் பிரகாரம் வாயை எதுக்கு மூடுவாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்படி அவருடைய மரணம் எல்லாருக்கும் ஒரு அஸ்டானிஷ்மெண்டா இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி எலிவேஷன் கூட என்னங்களா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். என்னன்னாக்கா, இந்த மாதிரி இருந்த ஒருவரு இவ்வளவு அளவுக்கு அவரு உயர்த்தப்பட்டுட்டாரா, அந்த உயர்வு என்ன எல்லாரோட வாயம் மூடிடும். பாருங்க, இன்னொரு வசனோட வாசிக்கலாம். மீகா 7ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். புறஜாதிகள் கண்டு தங்களுடைய எல்லா பராக்கிரமத்தையும் குறித்து வெட்கப்படுவார்கள். கையை வாயின் மேல் வைத்துக் கொள்வார்கள். அவர்கள் காதுகள் செவிடாய் போகும். பாருங்க என்னங்களா, ஒரு பராக்கிரமத்தை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்களா, வாயை மூடிடுவாங்களாம். சக்கரியா 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மௌனமாயிருங்கள். அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தள்ளினார். பாருங்க, என்று தேவன் வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்துட்டாளுங்களா, அவர் எழுந்துட்டாரு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எல்லா ஜனமும் சைலண்டா இருங்கன்றாரு. அப்பனா இவருடைய அந்த ஒரு மேன்மை, அந்த ஒரு உயர்வு, ஏன்னா எந்த இடத்துல போயிட்டாரு அவரு, தேவனுடைய வலதுபுறம். தேவனுடைய வலதுபுறத்துல என்னைக்கு போனாரோ அன்னைக்கு என்ன பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு, அன்னைக்கே எல்லாருடைய கண்ட்ரோல்ல வந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு உயர்வை பார்த்து பூமியில இருக்கிற எல்லா ராஜாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்களா, வாயை மூடுவாங்களா, எதுவும் பேசுவாங்களா, முடியாதுங்களா. அடுத்த விஷயம் படிச்சிருக்கோம், நீட் வச்சிடுறேன். அடுத்து அதே தாட் 52:15. ஏனெனில் கர்த்தருக்கு தெரிவிக்கப்படாதிருந்ததை அவர்கள் காண்பார்கள், தெரிவிக்கப்படாதிருந்ததை அவர்கள் அறிந்து அப்ப என்ன கொள்வார்கள். ஆயிடுங்களா, எது அவங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படலையோ அது அவர்கள் பாருங்க, எது அவங்களுக்கு சொல்லப்படலையோ அதை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். எது அவங்க கேட்கலையோ அதை அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்களாம். இந்த வசனம் எங்க நிறைவேறுது அப்படின்னாக்கா, பவுல் இந்த வசனத்தை ஒரு இடத்துல கோட் பண்றாரு. அதை படிச்சு நம்ம நிக்க வச்சிடலாம். ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் 20-21. மேலும் அவருடைய செய்தியை அறியாதிருந்தவர்கள் காண்பார்கள் என்றும், கேள்விப்படாதிருந்தவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறபடியே, நான் மற்றொருவனுடைய அஸ்திபாரத்தை இங்க என்ன பவுல் என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னாக்கா, இவர் போட்ட அஸ்திவாரம் மத்தவங்க போட்ட அஸ்திவாரத்துல என்ன பண்ண, இவரு அஸ்திவாரம் போடாமல் இவர் யாரு கேட்கலையோ யாரு பார்க்கலையோ என்ன பண்ணிட்டாரு, அங்க போயிட்டு அந்த அஸ்திவாரத்தை போட்டதுனால அந்த வருஷம் என்ன பண்ணாரு, இங்க அவர் எழுதிட்டாரு. இல்ல போது விடுங்க, இங்க அவர் எழுதிட்டாரு. அப்ப இந்த வசனம் அதனுடைய உண்மை பவுலுடைய காலத்துல நிறைவேறி இருக்குது. ஆனா இதே வசனம் இன்னொரு காலம் வரும், இயேசுடைய மேன்மையை பார்த்து, இயேசுடைய அந்த மகிமையை பார்த்து எல்லா ராஜாக்கள் தன்னுடைய வாயை மூடும் போது அவங்க என்ன தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எது அவங்க இவ்வளவு நாள் கேட்கலையோ அதை அவங்க பார்ப்பாங்க. எது அவங்க என்ன பண்ணல, என்ன வசனம் வந்துச்சு பாருங்க, ஐ அம் நாட் ஹியர்ட், எது அவங்க கேட்கலையோ அது என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க புரிஞ்சு கொள்வாங்க. அப்ப நான் ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்தை சம்மரைஸ் பண்ணி சொன்னதுதான் ஏசாயா 52ஆம் அதிகாரம் 13-15. நிறைய விஷயம் இதுல இன்னும் இருக்குது, அது நம்ம சொன்னா நமக்கு டைம் பத்துறது இல்ல. அப்புறம் சிம்பிளா என்ன முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, அப்பனா ஒரு தேவனுடைய ஒரு தாசன் எந்த நிலைமையில இருந்து எந்த நிலைமைக்கு போயிருக்கிறாருன்ற ஒரு தீர்க்கதரிசனம் என்ன பண்ணாரு தேவன் ஏசாயா மூலியமா இந்த ஒரு 52ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு. இதை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் கர்த்தருடைய ராபோஜனத்துல பங்கு கொள்ளும் போது இது ஏதோ நமக்கு ஒரு கஷ்டம், ஏதோ ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஏதோ ரிச்சுவல் மாதிரி நமக்கு இல்ல. இது உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையா இருக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி எல்லா பிரயாசங்கள் இங்க எடுக்கப்படுது. அந்த பிரயாசங்களை எடுக்கப்பட்டு அதை நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு நாம் கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை போய் சேர தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲಿಂಗ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮೆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೋದರ ರಾಯಲ್ ಅವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಈಗ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ದಾನ್ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೋದರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம் கடைசி நேரத்தில் வந்திருக்கிறோம். நாம் இந்த ஒரு கன்வென்ஷனை தொடங்குவதற்கு முன்பு நாம் எப்பொழுதும் நம் ஜெபத்தோடு இதை நாம் தொடங்குவோம். அதாவது இந்த கன்வென்ஷன் நாம் பிளான் பண்ணும் பொழுது நம்ம எல்லோரும் ஒன்று கூடி ஜெபத்தோடு இதை தொடங்குவோம். ஸோ இன்று இதை நாங்கள் முடித்திருக்கின்றோம். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். அது நம்முடைய கடமை. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது கூட எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள், அப்படி செய்வதே நம் பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்றாரு. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு காரியம் செய்தால் கூட நம்ம கடைசியில் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தணும். அப்போ அது தேவனுக்கு ரொம்ப பிரியமான காரியமாக இருக்கிறது என்று அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்நோக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். அதனால் பிதாவாகிய தேவனுடைய கிருபையினாலே இந்த ஒரு ப்ரீ மெமரியல் கன்வென்ஷன் காலை தொடங்கி இம்மட்டுமாக தேவனுடைய சமூகம் நம்ம மத்தியில் இருந்து இதை வழிநடத்தி தந்ததற்காக நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கும் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். மற்றும் இந்த ஒரு கன்வென்ஷன் செய்வதற்கு எத்தனையோ காரியங்கள் முக்கியத்துவமாக இருக்கின்றது. அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த வேளையிலே நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். விசேஷமாக இந்நாளில கூட 4 சகோதரர்கள் 4 விதமான பாடத்தை நமக்கு தந்தார்கள். அது முதலாவது நம்ம மேங்களூர்ல சகோதரர் மனோகர் அவர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிட்டி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் என்னக்கூடிய அந்த ஹெட்டிங்கில் நம்மளோடு பேசினார். பின்பு இரண்டாவதாக நம்ம கோயம்புத்தூரில் வந்த சகோதரர் ஜேம்ஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் ஐசாயா 53ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மோடு பேசினார். மற்றும் மூணாவதாக நம்முடைய பெங்களூர் இங்கராஜபுரத்தை சேர்ந்த சகோதரர் முத்து கிறிஸ்டபர் அவர்கள் ஜூடாஸ் கேஸ் O+1 எனக்கூடிய அந்த ஹெட்டிங் மேலே, அதாவது ரீப்ரிண்ட் நம்பர் 1962 மேலே பேசினார். கடைசியாக நம்முடைய சகோதரர் ராயல் அவர்கள் சாங் ஆஃப் த வேலிங் சர்வெண்ட் எனக்கூடிய ஐசா 52ஆம் அதிகாரத்தில் 13-15 எப்படி அந்த வசனம் 53ஆம் அதிகாரத்தில் விளக்கமாயிருக்கிறது என்று பேசினார். ஸோ இந்த 4 சகோதரர் மூலியமாக தேவனுக்கு நமக்கு என்ன கொடுத்தாரு? பரலோக மன்னாவை தந்தார். ஸோ இந்த மன்னாவை நாம் கேட்டது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வீடுகளில் சென்று மற்றும் இதை மறுபடியும் தியானித்து இதை நம்ம உள்ளத்தில் வைத்து நம்முடைய வருகின்ற 31ஆம் தேதி நம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த ராபோஜனத்தில் பங்கு கொள்ளும் பொழுது நாம் பயபக்தியோடும் பரிசுத்தத்தோடும் பங்கு கொள்வோமாக. இரண்டாவதாக இந்த ஒரு காரியத்திற்கு அநேகர் நமக்கு உதவி செய்தார்கள். விசேஷமாக இந்த நாளில கூட நமக்காக அநேக சபையிலிருந்து வந்த சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்காகவும் அந்த சபையின் மூப்பர்களுக்காக கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். மற்றும் இந்த ஒரு கன்வென்ஷனில் முக்கியமானது மியூசிக் கொயர் என்று நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். அதனால் வெவ்வேறு சபையிலிருந்து கொயர் சகோதரிகள் வந்து பாடினார்கள். அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் செய்த மியூசிக் செய்த எல்லா சகோதரர்களுக்காக கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். மற்றும் நம்ம ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தோடு நாங்கள் உங்களை அனுப்பாதபடிக்கு சரித்திற்குரிய ஆகாரத்தை கூட நமக்கு தேவையாக இருந்தது. அதற்காக கூட நம்முடைய சகோதரர்கள் பிரகாஷ் பிரதர் அவருடைய குரூப் நமக்காக அந்த ஒரு ஆகாரத்தை ஏற்படுத்தி தந்தார்கள். தேவன் அவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கடைசியாக இந்த ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அண்ணனுடைய துணை நமக்கு தேவை. ஆனால் அநேக சகோதர சகோதரிகள் ஒரு வாலண்டியராக இருந்து இந்த ஒரு காரியத்தை நடத்தி தந்ததற்காக அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக சண்டே கிளாஸ் நடத்திய சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்களுக்காகவும் மற்றும் ஆகாரம் மற்ற எல்லா வேலை செய்த எல்லா சகோதர சகோதரர்களுக்காகவும் சபை மூலமாக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். மற்றும் நேற்று தினத்திலே வந்து இந்த பேனர் மற்றும் ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் அநேக சகோதர சகோதரி செய்தார்கள். விசேஷமாக அதை பேனர் நம்ம ஜோசப் பிரதர் அவருடைய மூலியமாகவும் இந்த ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம தினகர் பிரதர் மூலியமாக நிறையப்பட்டது. அதற்காக அவளுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். மற்றும் நம்ம வெளியூர்லேருந்து வருகின்ற சகோதர சகோதரிகளை கூட நம்ம அழைத்து கொண்டு வருவதற்காக அநேக சகோதரர்கள் வெஹிக்கிள்களை தந்தார்கள். அவர்களை கூப்பிட்டு வந்தார்கள். அவளுக்காக கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம டோனி பிரதர் மற்றவர்களுக்காக கூட நன்றி செலுத்துகிறோம். மற்றும் இந்த நம்ம தேவனுடைய வாக்கியத்தை கேட்க இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் தந்த அவர்களுக்காக கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவன் நமக்கு இந்த ஒரு அருமையான ஆளை தந்து இங்கு நம்ம வருஷம் இந்த ஒரு கன்வென்ஷனை செய்ய
இந்த ஒரு நன்மை செய்த இந்த கேம்பஸ் சைட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காகவும் விசேஷமாக இங்கே இருக்கின்ற மேனேஜர் ஜேம்ஸ் அவர்களுக்காக கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். மற்றும் யாராவது விட்டிருந்தால் அவளுக்காக கூட நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றி செலுத்துகின்றோம். மற்றும் தேவன் பிரசங்கம் இருந்து தொடக்கம் முதல் இம்மட்டுமாக நம்மை வழிநடத்தி தந்ததற்காக மீண்டும் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக நன்றி செலுத்தி இந்த ஒரு தேங்க்ஸ் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ವರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಜಿಪುರ ಎಕ್ಲಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರದಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನ ಈ ಒಂದು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಸಭೆಯವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಓಲ್ಡ್ ರಗಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಲಿಶಾದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ ಪುಟ್ಟಸುಂದರ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ದೇವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಲ್ಡ್ ರಗಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಡಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
So I cherish the old rugged cross. Till my trophies at last find me down, I will cling to the old rugged cross. Learning changes someday for a ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಳೆದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಇದನ್ನ ಉದಯದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಮಾನವರನ್ನು ನೀನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮಾನವನು ನಿಮಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡೆ ಶತ್ರುವಾದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಡದೆ ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾನವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ವಾಸನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವರು ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೇಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಪರಾಮರಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಉದಯದಿಂದ ಈವರೆಗೂ 4 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಇಂಥ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪಡುವಂತ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ಶ್ರಮೆಯನ್ನ, ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ, ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತನಾದ ಯೆಶಾಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನವನ್ನ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಆತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯುಳ್ಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗುವಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ 31ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ, ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ತಿಳಿನೀರಿಂದ ತೊಳೆಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೇಗೂ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನ ಉದಯದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮರೆಯಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಬೇಡದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳನ್ನ, ಬೇಡದೆ ಮರ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ಒಡೆಯನು, ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಸಹಾಯ, ಸಹವಾಸಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೂ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವೂ
ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.